Hello dear students, English Grammar and Composition Standard 7 Semester 2 ની બુકમાંથી today we are going to learn question number 4 of chapter 3, that is the simple past tense. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 સુધી શીખી ગયા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અગાઉનો વિડીયો નથી જોયું તો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું અગાઉના વિડીયોની લિંક મૂકી દઈશ, જેથી કરીને તમે અગાઉનો વિડીયો પણ જોઈ શકશો અને આ વિડીયોને તમે અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને ક્વેશ્ચન નંબર 4નો કમ્પ્લીટ ખ્યાલ તમને आई सके. तो आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 4. फॉर्म क्वेश्चन्स एंड राइट आंसर्स विथ येस एंड नो. प्रश्न वाक्यों बनावानुं छे आपणे येस एंड नो में उत्तर लखवानुं छे. जेनो फर्स्ट एक्जाम्पल छे तरुण क्लोज्ड द डोर, एटले के आपणे अहींया प्रश्न बनाववानुं छे. वाक्य वर्तमान काळनुं छे, कारण के अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि क्रियापदनी पाछळ ईडी छे. तो क्रियापदनी पाछळ ईडी होवाथी खबर पड़े छे के वाक्य भूतकाळनुं छे. तो डीड भूतकाळ में प्रश्न बनाववानुं छे. तो पहला आपणे डीड लख्युं, डीड पछी तरुण अने डीड लख्या पछी आपणे अहींया क्रियापद एना मूळ रूपमां क्लोज द डोर, जेनो अर्थ थाय छे के शुं तरुणे दरवाजो बंद कर्यो. तो आपणे हकाરમાં जवाब लखीशुं कि येस ही डीड. हवे अहींया तरुण नाम छे, नाउन छे, तो नाउननी जग्याए अहींया आंसरमां आपणे प्रोनाउन लख्युं छे, सर्वनाम लख्युं छे. तरुण एक छोकरो छे, एक वचन छे अने पुरुष छे, तो एना लीधे आपणे अहींया ही लख्युं छे. जो एक वचन अने स्त्री होत तो अहींया आपणे शी लख्युं होत, अने बहुवचन होत तो अहींया आपणे दे लखता होईए छीए. पछी नकारमां वाक्य लखीए छीए त्यारे नो ही डिडंट. डिडनी पाछळ नॉटनो शॉर्ट फॉर्म थई जाय छे डिडंट. पछी छे फर्स्ट नंबरनो अहींया सेंटेन्स के ग्रेन्डफाधर टोल्ड अस अ स्टोरी. वाक्यनो अर्थ थाय छे के दादाए आपणने एक स्टोरी कही, एक वार्ता कही. टोल्ड लख्युं छे, क्रियापदनो भूतकाळनो रूप छे. हवे प्रश्न बनाववा माटे डीड स्टार्टिंग में लखीशुं भूतकाळ में, त्यारबाद ग्रेन्डफाधर, पछी टोल्डनो मूळ रूप टेल थई जाय छे. डीड पछी हमेशा क्रिया एना मूळ रूप में आवे छे. तो डीड ग्रेन्डफाधर टेल अस अ स्टोरी. आ क्वेश्चन छे. त्यारबाद एनो हकारमां जवाब येस ही डीड. ग्रेन्डफाधर पुरुष छे अने एक वचन छे, तेथी आपणे प्रोनाउन एनो यूज कर्युं ही, येस ही डीड. एंड आंसर नो में लखीए त्यारे नो ही डिडंट. एवी ज रीते क्वेश्चन नंबर 2 छे. सेंटेन्स लख्युं छे तारक कॉट द बॉल, एटले के तारके बॉल पकड्યું. केचनो भूतकाळ कॉट छे, भूतकाळनो वाक्य छे, एटले आपणे अहींया डीड लख्युं. त्यारबाद तारक पछी कॉट ए भूतकाळ छे, डीड लख्या पछी क्रियापद मूळ रूपमां, एटले आपणे केच लख्युं. पछी द बॉल के शुं तारके बॉल पकड्યું. तो हकारमां येस ही डीड. तारक छोकरानुं नाम छे, एक वचन छे, एटले आपणे ही लख्युं छे, येस ही डीड. अने नकारमां लख्युं के नो ही डिडंट. त्यारबाद थर्ड सेंटेन्स छे ही वन द मैच, एटले एणे मैच जीत्युं. विननो भूतकाळनो फॉर्म छे वन, WON लखवा छे पण वांचवामां वन आवे छे. तो आपणे एनो प्रश्नार्थ बनाव्युं डीड वी विन द मैच. આપણે મેચ જીત્યા. આવે પ્રશ્નાર્થમાં શું થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલ છે, તો એનો જવાબ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપે છે, જેમ કે ડીડથી પ્રશ્ન આમ પૂછ્યું છે કે શું અમે મેચ જીત્યા, તો જવાબ આપનાર વ્યક્તિ યસ કહેશે કે યસ યુ ડીડ, કે હા તમે જીત્યા. નો યુ ડીડ, કે ના તમે નથી જીત્યા. તેથી અહીંયા જે વી મિસ્ટેક હતી તેની જગ્યાએ મેં આ ચેન્જ કરીને યુ કર્યું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ છીએ फोर्थ नंबर रेखा रोट अ लेटर. राइटनो भूतकाळ रोट थई जाय छे, तो रेखाए पत्र लख्युं छे. तो प्रश्नार्थ बनावीशुं, एटले भूतकाळनो वाक्य छे, तेथी आपणे स्टार्टिंगमां डीड लखीए छीए. डीड रेखा राइट अ लेटर. अहींया रोटनो मूळ रूप राइट थई जाय छे. रेखा एक वचन छे, स्त्री छे, एटले आपणे शी लख्युं, येस शी डीड. अने नकारमां नो शी डिडंट, शी डीड नॉट. डीड नॉटनो शॉर्ट फॉर्म डिडंट. ત્યારબાદ ફિફ્થ નંબર છે સરલાબેન મેડ ટી ફોર અસ, એટલે કે સરલાબેને આપણા માટે ચા બનાવી. મેડ એ મેકનો ભૂતકાળનો રૂપ છે. હવે ભૂતકાળનો વાક્ય છે, એનો અર્થ થાય છે સરલાબેને આપણા માટે ચા બનાવી. ભૂતકાળથી વાક્ય સ્ટાર્ટ થશે, તો ડીડ સ્ટાર્ટિંગમાં લખવાનું છે પ્રશ્નાર્થમાં. પછી સરલાબેન, પછી મેડનું મૂળ રૂપ મેક થાય છે, ટી ફોર અસ. શું સરલાબેને આપણા માટે ચા બનાવી. સરલાબેન એક વચન છે, સ્ત્રી છે, એટલે આપણે અહીંયા शी લખ્યું છે એના માટે યસ शी ડીડ. નો शी ડીડન્ટ, કે ના તેણે બનાવ્યું નથી. સિક્સ્થ નંબરનો સેન્ટેન્સ છે ધ ચિલ્ડ્રન ડ્રેન્ક મિલ, એટલે બાળકોએ દૂધ પીધું. ડ્રિંકનો ભૂતકાળ ડ્રેન્ક થાય છે. પ્રશ્નાર્થ બનાવીશું ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન, અથવા તો હા ઓકે, ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન ડ્રિંક
મિલ્ક. અહીંયા ડ્રેન્કનો મૂળ રૂપ ડ્રિંક થઈ જાય છે. ત્યારબાદ જ્યારે હકારમાં આપણે પ્રશ્ન જવાબ લખીશું તો યસ દે ડીડ અને નકારમાં નો દે ડિડન્ટ. અહીંયા પ્રશ્નનો અર્થ થાય છે કે શું બાળકોએ દૂધ પીધું, તો હા તેઓએ પીધું અને નકારમાં ના તેઓએ નહીં પીધું. ત્યારબાદ છે અર્જુન વેન્ટ ટુ જામનગર, એટલે અર્જુન જામનગર ગયો. વેન્ટ એ ગોનો ભૂતકાળનો રૂપ છે. પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ ડીડ અર્જુન ગો ટુ જામનગર. સ્ટાર્ટિંગમાં ડીડ લખ્યું, પછી અર્જુન અને વેન્ટનો મૂળ રૂપ લખ્યું. ડીડ સાથે ક્રિયાપદ એના મૂળ રૂપમાં આવે છે. તો પ્રશ્ન બને છે શું અર્જુન જામનગર ગયો, તો યસ હી ડીડ. અર્જુન એક વચન છે અને પુરુષ છે, તેથી એના માટે આપણે હીનો ઉપયોગ કર્યો. યસ હી ડીડ અને નો હી ડિડન્ટ કે ના એ નથી ગયો. એવી જ રીતે 8th નંબરનો સેન્ટેન્સ છે હરેશભાઈ સોલ્ડ હિઝ સ્કૂટર, એટલે હરેશભાઈએ એમનું સ્કૂટર વેચ્યું. સોલ્ડ એ સેલનો ભૂતકાળનો રૂપ છે. એનો પ્રશ્ન બનાવીએ ડીડ હરેશભાઈ સેલ હિઝ સ્કૂટર. સ્ટાર્ટિંગમાં ડીડ લખ્યું એટલે પછી ક્રિયાપદ મૂળ રૂપમાં આવશે. વાક્યનો અર્થ થાય છે શું હરેશભાઈએ એમનું સ્કૂટર વેચ્યું, તો યસ હી ડીડ, હા તેઓએ વેચ્યું. હી એટલા માટે કારણ કે હરેશભાઈ એક વચન છે અને પુરુષ છે, તેથી આપણે હીનો ઉપયોગ કર્યો છે. નો હી ડિડન્ટ કે ના તેઓએ વેચ્યું નથી. એવી જ રીતે 9th નંબરનો સેન્ટેન્સ છે ધ પોસ્ટમેન બ્રોટ અ લેટર. બ્રોટ અ લેટર એનો અર્થ થાય છે કે ટપાલી એ પત્ર વેચ્યું. હવે બ્રોટ એ બ્રિંગનો ભૂતકાળનો રૂપ છે. પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ છીએ કે ડીડ ધ પોસ્ટમેન બ્રિંગ અ લેટર. શું પોસ્ટમેન લેટર પત્ર લઈ વેચ્યું, શું પોસ્ટમેને પત્ર વેચ્યું, તો યસ હી ડીડ. પોસ્ટમેન એક વચન છે અને પુરુષ છે, એટલે આપણે હી લખ્યું છે. નો હી ડિડન્ટ કે ના તેઓએ નહીં વેચ્યું. હવે 10th નંબર છે વી એટ એપલ, જેનો અર્થ થાય છે કે અમે એપલ્સ એટલે કે સફરજન ખાધું. ભૂતકાળમાં વાક્ય છે ઈટનો ભૂતકાળનો રૂપ એટ થાય છે. પ્રશ્નાર્થ આપણે બનાવ્યું ડીડ વી ઈટ એપલ્સ. શું અમે સફરજન ખાધું. ડીડ લખ્યું એટલે પછી ક્રિયાપદ એના મૂળ રૂપમાં. પ્રશ્ન અમે સફરજન ખાધું, તો આપણે જવાબ લખીશું કે યસ યુ ડીડ, કે હા તમે ખાધું. અને નકારમાં કે નો યુ ડિડન્ટ, કે ના તમે નથી ખાધું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો આ ચેપ્ટર નંબર 3 કમ્પ્લીટ થાય છે. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ટિલ દેન બાય બાય.